नरेंद्र मोदीଙ୍କର एनडीए सरकार पे विपद टलीगला बोली भाविबा ठीक हेनी कहीं ना देशर कॉकरोच जनता पार्टी आंदोलन में जहाँ देश देखला से युव शक्तिर विजय है एवं सरकार मुंड नुआइले सरकार जहाँ को ए पर्यंत टाली टाली आसुतिले शेषे से दाबी आगे हार मानवा को पड़ा किंतु सरकार सिना हार मानिगले यार गोटे लाभ युव शक्ति को जी देची कि न देची यार गोटे लाभ निश्चित भाव में विरोधी दल को मिली कहीं गोटे समय थिला जेनजी आंदोलन पूर्व कथा कहया गले विरोधी दल माने पूरा निष्प्रभ हो पड़ते देश में पश्चिमबंग निर्वाचन से धारा जिते जगह राज्य में निर्वाचन होता जदि आप लक्ष्य करेंगे देखिए विरोधी दल धीरे 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 निष्प्रभ हो जाऊँगी दल माने सब भांगिकी सब जो मैंने सब एमपी अच्छा अन्य विधायक अच्छा भांगिकी सब एनडीए बा बीजेपी आड़ को मुहाई एमती समय जेनजी आंदोलन नीट परीक्षा को केंद्र करी से गोटे भट्टा पड़गला सी तो जहाँ हबार हो सारी बर्तमान मुझे कहली जे नरेंद्र मोदी सरकार पे पुणी नुआ विपद आसूची ए विपदर कारण है विरोधी दल मैंने सक्रिय हो पड़ते जो असुविधा होता ये हठात कि ये आंदोलन गोटे प्रकार शक्ति दे सी बर्तमान ताजा हो उठी ताजा हो उठार फल कौन ना बर्तमान गोटे नुआ प्रसंग से धीरे 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 खोजुंट जहाँ को आधार करी केंद्र सरकार के ऊपर पुणी से आक्रमण करेंगे जेनजी आंदोलन प्रभाव आम एवं देखुचे पार्लियामेंट रे गला 3-4 दिन 5 दिन है पार्लियामेंट अचल आज सरकार जो नुआ बिल आणुचंती तापर आलोचना चलती किंतु जो नुआ प्रसंग विरोधी दल खोजती सी कौन एवं आपण मैंने दर्शक बंधु देखिथे जे E20 इथानल को केंद्र करी गोटे मुंड टेकुची गोटे असंतोष साधारण मुंड टेकुची एवं ये असंतोष जदि आउरी बढ़ी बढ़ी चले सरकार गोटे विपद सृष्टि कर E20 इथानल ये पुणी कौन गोटे प्रसंग आपण मैंने जानी गाड़ी चलेला बेले आम पेट्रोल ताधरे पेट्रोल जाई भरू E20 इथानल कहूँ बा सरकार नियम करचंती बा सरकार चारिआडे को लोकप्रिय करने चेष्टा करुँच विभिन्न जगार पेट्रोल पंप मानक देखिए गाड़ी जो मैंने तेल पकाउंट खाली पेट्रोल दिहनी पेट्रोल एवं E20 इथानल ताधे मिसिकी अच्छी से या दि जाऊँगी अनेक लोक कंप्लेन कर कहवा कथा जे इथानल पेट्रोल में मिसईकरी दवा फल 2-3टी कथा होची आम गाड़ी इंजिन खराब हो जाऊँगी गाड़ीर माइलेज कमी जाऊँगी जितेबाला उबर बा अन्य टैक्सी केतबे कौटी जावाक मु ड्राइवर मानक अनेक समय पचारि आपण मैंने पचारि पारे से मैंने समस्ते कहते आज्ञा ये इथानल पकेला फल पेट्रोल जी आमको माइलेज मिलूला इथानल पकेला फल आमर माइलेज कमी जाऊँगी 1 2 रे इंजिन खराब हो आसन देखा ये जो E20 इथानल कौन E20 इथानल को जदि केंद्र सरकार पॉपुलर करने बा लोकप्रिय करने गोटे नीतिगत निष्पत्ति नहीं देश में अधिकरू अधिक गाड़ी केमती पेट्रोल एवं इथानल मिसा तेल व्यवहार करें से सबु प्रकार उद्यम करुँच E20 इथानल कौन आगे इथानल जितेबाला आम अशोधित तेल आम देश तो तेल नहीं आम बाहर देश आम किणु आम अशोधित तेल किणु अर्थात सेटा शोधन होनी सफा होनी परिष्कार होनी तादेह जहाँ सब मलिया अच्छी छणा होनी ताकू आम फैक्ट्री की नौ एवं फैक्ट्री से सब परिष्कार करा जाए परिष्कार करागले से पूरा प्योर पेट्रोल बाहर बाकी जहाँ रहा इथानल होची सरकार कहवा कथा आम निज देशर प्रोडक्ट केमिति इथानल कौटू तैयारी हुए इथानल आज्ञा आखु छेदा
ମକା ଏଇସବୁଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଆଖୁ ଛେଦା, ମକା ଏବଂ ଟିକି ଟିକି ଚାଉଳ, ଯେଉଁ ଖୁଦ ଚାଉଳ ଯାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଏଉଥିରୁ ସବୁ ଇଥାନଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ଇଥାନଲ୍ ତିଆରି ହୁଏ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାହେଇଛି ଯେ ଏ ଇଥାନଲ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲରେ ମିଶାଇଲେ ଆମ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଚାଲିପାରିବ। ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ନେଲେ ନା, ସରକାର କହିଲେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିକିରି ଆମେ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତା ସାଙ୍ଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 80 ଭାଗ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 20 ଭାଗ ଇଥାନଲ୍ ଯଦି ମିଶାଇକିରି ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମର ବହୁତ ଟଙ୍କା ରହିଯିବ। କାହିଁକିନା ବିଦେଶରୁ ତ ଆମକୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଆମେ ବିଦେଶକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିଣିକିରି ଆଣିଲେ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ 20% ସେଥିରୁ କମେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ବିଦେଶରୁ କିଣିବା, ବିଦେଶରେ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛେ ଆମେ ଯେତିକି କମିଯିବ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ସେଠି ଯାଇକରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ, ସେ କିଣିକିରି ଆଣୁଛେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମର ରହିଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଏବେ ଇଥାନଲ୍ 20 ଏବଂ ତାକୁ ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ 30, 40, 50 ଏମିତି ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଉପରକୁ ନେବେ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆମେ ବିଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମକୁ କେବଳ ଇଥାନଲ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ, ଆମେ ଆଗେ ରେଳଗାଡ଼ି ଚାଲୁଥିଲା କୋଇଲାରେ ଚାଲୁଥିଲା, କୋଇଲା ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ବାଷ୍ପୀୟ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଡିଜେଲ୍ ଆସିଲା, ଡିଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଲୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜେଲ୍, ଷ୍ଟିମ୍ ଅପେକ୍ଷା ଡିଜେଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜୋରରେ ଚାଲିଲା, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଆସିଲା, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମଧ୍ୟ ଚଲେଇଲୁ, ଆହୁରି ଟିକେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ରେଳ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚଲେଇବା ପାଇଁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି, ଭାରତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁ ଦିଗରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା, ଆମଦାନୀ କରିବା, କିଣିବାରେ ଯେତେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କେମିତି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଏ ଇଥାନଲ୍ 20 ବା E20 ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତିର ଗୋଟେ ଅଂଶ। ଇଥାନଲ୍ 20ରେ ସରକାର ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2023 ମସିହା ପରେ ଯେତେ ତିଆରି ହେଉଛି ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯେତେ ତିଆରି ହେଉଛି ଆମ ଦେଶରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବା ଅନ୍ୟ ଯାହା ସବୁ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଇଥାନଲ୍ ମିଶିକିରି ଚାଲିଲେ ବି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭଲ କାମ ଦେବ। କିନ୍ତୁ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଇଥାନଲ୍ ଆମ ଉପରେ ଜବରଦସ୍ତ କାହିଁକି ଆପଣ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନ୍ତତଃ ଅପସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ସେ ସୁବିଧାଟା ଥାଉ ବା ସେ ଅପସନ୍ଟା ଥାଉ ଯେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବୁ, ନହେଲେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶା ପେଟ୍ରୋଲ ପକାଇବୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ? 1, 2ରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଶରେ ତ ସବୁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଇଥାନଲ୍ରେ ଚାଲିଲା ଭଳିଆ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହେବନି, ମାଇଲେଜ୍ ଠିକ୍ ଦେବ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ତ ହେଇନି, ଆମ ଉପରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଲଦି ଦେଉଛନ୍ତି? ଏହାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ଇଥାନଲ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଭ ଯେ ଇଏ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବନି। ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସେୟା ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ତା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ଇଥାନଲ୍ର ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଏଥିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଆହୁରି କମିଯିବ। একথা ମଧ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱୀକାର ବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ, ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଇ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଥାନଲ୍ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଶାଇକିରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଥିରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମାଇଲେଜ୍ 2%ରୁ 5% କମିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏକଥା ନୁହେଁ ଯେ କିଛି ଲୁଚେଇକିରି କିଏ ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କହିବା କଥା ଆପଣ ତ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, କେଉଁଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କିଛି ତ ସକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ତ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା, ତା ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ନା। ତେଣୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ এই ପ୍ରକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କାହିଁ ହଠାତ୍ ଚେଇଁକି ଉଠୁଛନ୍ତି? ବିରୋଧୀ ଦଳ
ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଦେଶରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ ବେଶୀ କିଛି ଆଗ୍ରହ। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଯାଇ ଡାକିଲେ ବି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କିଛି ଗୋଟେ ସଭା ସମିତି କଲେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ସିନା ଆସୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଲେଇବାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆଉ ସେଥିରେ ବେଶୀ ପଶିବାକୁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିଲା ଯେଉଁଥିରେ କାହାରିକି ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି, ବସ୍ରେ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଏ ଦେଶର ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜେନ୍ଜି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଲେ। ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଲେ, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଲେ। ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ସହଜରେ ନଇଁଯିବା ସରକାର ନୁହନ୍ତି କି ନେତା ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ହାତ ମୋଡ଼ିକିରି କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି ହାସଲ କରିବେ ସରକାରରେ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଦେଖାଗଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଲେ। ତାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବେଶୀ ଯୁବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି।